bacaan Asma'ul Husna dan selawat Nariyah yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Al-Ustaz Haji Salim bin Sulaiman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ذو القهار المتكبر المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المعطي السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الحسيب الجليل جليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد باعث الشهيد الشهيد الحق الحكيم الكون المتين الولي الحميد المحيي المميت المحيط المميت المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الله خير الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الجلال والإكرام المبصر رد الجامع الغني المغني المانع دافع بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Bandar Bandaraya Johor Bahru, Tuan Setiausaha, Timbalan Setiausaha, Ketua Jabatan, rakan-rakan program Memerdeka Al-Quranul Karim, warga kerja Bandaraya Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini dapat kita bersama-sama menghayati program Memerdeka Al-Quran dan Tazkirah walaupun secara online. Alhamdulillah dapat kita bersua muka. Mudah-mudahan izin Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan yang kita bacakan sebentar lagi dengan terjemahan serta tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Aiman, mudah-mudahan kita sekalian akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan bacaan Al-Quran Al-Karim pada pagi ini, marilah kita bersama-sama menghadiahkan Fatihah khususnya kepada Allahyarhmah Aminah binti Gulam yang telah kembali ke rahmatullah baru-baru ini. Semoga roh Allahyarhmah akan ditempatkan bersama dengan golongan orang yang beriman soleh dan solehah di sisinya.
علانة القبول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل القبور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى الروح المرحومة أمينة بنت غلام وأصولها وفروعها ومن ينتسب إليها أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ الرجيم. بالله من الشيطان الرجيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك إياك يوم مالك الدين يوم نعبد وإياك الدين نستعين إياك نعبد وإياك نستعين صراط اهدنا الصراط الذين المستقيم الصراط صراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير ولا المغضوب عليهم ولا الضالين. Seterusnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk korban kita sekalian bahawa anak Allah Rahmah Aminah Gulam iaitu Irina Airin binti Muhammad Jamil iaitu anak Allah Rahmah kini sedang berada di ICU. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan Irina Airin binti Muhammad Jamil dianugerahkan Allah kesihatan yang baik, sembuh daripada segala penyakitnya. Ya Allah, mudah-mudahan kesihatannya akan bertambah baik di semasa ke semasa. Di Nabil Karim wa alihi wa sahbihi ila khususan ila Airin binti Muhammad Jamil. Al-Fatihah. أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الله الشيطان من الرجيم. الشيطان بسم الرجيم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم مالك مالك يوم يوم الدين الدين إياك إياك نعبد إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم المستقيم صراط 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 الذين 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 أنعمت 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 عليهم عليهم غير عليهم المغضوب غير غير المغضوب عليهم. عليهم المغضوب ولا الضالين. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan menyambung surah Al-Baqarah mulai ayat yang ke-75 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Aiman, manakala terjemahnya pula akan disampaikan oleh Al-Fadil Al-Ustaz Haji Mustafa Kamil. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Aku berlindung dengan Allah dari gangguan syaitan yang dirjam dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Sesudah kamu, wahai Muhammad, dan pengikut-pengikutmu mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu, maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu? Padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah, yakni Taurat. Kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui bahawa perbuatan itu salah. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا
آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم وحاجوكم به عند ربكم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا تعقلون. Dan apabila mereka, yakni orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah, bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri, mereka berkata, patutkah kamu ceritakan kepada mereka, yakni orang-orang Islam, dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu di dalam kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikannya hujah-hujahnya bukti yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu. Tidakkah kamu berakal? أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Mereka berani berkata demikian, dan tidakkah mereka ketahui bahawa Allah mengetahui akan apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lahirkan? ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Dan di antara mereka pula ada orang-orang yang buta huruf. Mereka tidak mengetahui akan isi kitab Taurat selain dari penerangan-penerangan bohong, yakni dari ketua-ketua mereka. Dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka, lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah, supaya mereka dengan perbuatan itu
dapat memberi keuntungan dunia yang sedikit, maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون أم تقولون على الله ما لا تعلمون Dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu sudah mendapat janji dari Allah supaya dengan itu Allah tidak akan menyalahi janjinya, atau hanya kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu mengetahuinya? بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Sesungguhnya, sesiapa yang berbuat kejahatan dan ia diliputi yakni ditenggelamkan oleh kesalahannya itu, maka merekalah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, merekalah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Dan ingatlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu menyembah melainkan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat serta anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik dan dirikanlah solat serta berilah zakat. Kemudian kamu berpaling membelakangkan perjanjian setia kamu itu kecuali sebahagian kecil dari kamu. Dan sememangnya kamu orang-orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya. Sadaqallahul Azim. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب Ya Rabbal العالمين. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat dan benar. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperelokkan amalan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka ia beroleh kejayaan yang besar. Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, Tuan Haji Rajid Idris, Tuan Haji Saleh Sulaiman, Cik Mustafa Kamil, Tuan Haji Mustafa, Cik Nasir, dan juga mereka yang menjayakan program pembudayaan Al-Quran ini
secara atas talian, dan yang saya hormati Datuk Haji Adib Azhari bin Daud, Datuk Bandar Bandar Johor Bahru, Yang Berusaha Tuan Haji Swan. Miswan bin Yunus, Tuan Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru, Puan Timbalan Setiausaha IR Haji Nazatul Shima binti Muhammad, dan seluruh warga kerja Majlis Bandaraya Johor Bahru dan warga kota Bandaraya Johor Bahru, dan mereka yang bersama-sama dengan kita pada siaran langsung program pembudayaan Al-Quran kita pada hari ini di Facebook rasmi Majlis Bandaraya Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pengorbanan dan ruangan masa yang kita berikan pada saat ini, Allah Subhanahu wa taala memberkati diri kita, memberkati segala apa yang kita lakukan pada hari ini, khususnya pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kita pada keadaan yang baik, pada keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung lagi tentang perbincangan ataupun mengambil ibrah secara ringkas daripada kitab-kitab para alim ulama, kitab-kitab tafsir tentang ayat-ayat yang kita baca, dan di sini dibahagikan kepada beberapa topik daripada keseluruhan ayat yang kita baca pada hari ini, menyambung kisah ataupun cerita mengenai perangai ataupun sikap golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu golongan Yahudi. Dan telah kita sebutkan dahulu, ustaz ataupun penceramah kita yang telah sebutkan dahulu mengenai ayat yang ke-74, mengenai Allah menyampaikan kepada Nabi dan para sahabat dan seluruh umat mengenai bagaimana perangai orang Yahudi dan berapa kerasnya hatinya itu, hati mereka ketika mana mereka ni telah sampai kepada mereka, iaitu mengenai perkara ataupun risalah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Padahal mereka sangat mengetahui akan kebenaran, akan tetapi dengan disebabkan keangkuhan, dengan disebabkan takaburnya mereka, sombongnya mereka, maka mereka tetap keras untuk menolak apa yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan mereka cuba sedaya upaya untuk menafikan risalah ataupun kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita menyambung lagi mengenai ayat yang pertama, iaitu daripada ayat 75 hingga ke 78 yang kita baca tadi, ayat 75 hingga ayat ke-78 dalam surah Al-Baqarah, yang menceritakan tentang betapa jauhnya Allah nak khabarkan kepada kita, sangat jauh mengenai keimanan. Maknanya keluar mereka ni seboleh-boleh untuk menjauhikan diri mereka itu daripada beriman kepada Allah dan Rasul yang telah diutuskan kepada mereka. Sedangkan mereka pun telah mengetahui perihal tersebut di dalam kitab yang telah sampai kepada mereka dahulu melalui kitab Taurat. Cumanya di kalangan sebahagian pakar rujuk mereka, ahli-ahli kitab mereka yang telah menyeleweng tentang hal tersebut, sehingga menjadikan umat-umat ataupun golongan-golongan mereka yang akan datang tidak lagi mengetahui akan kebenaran sebenar apa yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi mereka yang terdahulu yang di kalangan Bani Israel. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah SWT, dalam ayat 75 hingga ayat 78, perkara ini telah disebut dalam kitab tafsir mengenai kenapa, antara sebab-sebab turunnya ayat tersebut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Muqatil, yang mana mereka ini, orang-orang Yahudi ini, mereka ni satu ketika dahulu bila sada sampai dakwah Nabi SAW kepada mereka, nak beritahu masa dahulu pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih, Nabi Musa telah memilih 70 orang di kalangan mereka, di kalangan Bani Israel lah. Di kalangan Bani Israel 70 orang
untuk bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam untuk bertemu, bermunajat dengan Tuhannya di satu tempat. Kemudian bila saja Nabi Musa bersama-sama dengan 70 orang pengikutnya itu pergi ke di satu tempat dan menerima arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka pulang kepada kaum mereka, maka di situ ada timbul dua buah. Setelah 70 orang ini bersama Nabi Musa bertemu, bermunajat dengan Tuhan, setelah menerima perintah dan juga larangan, mereka kembali kepada kaum mereka semula. Ada di kalangan sedikit daripada mereka yang terus membenarkan apa yang disampaikan, mereka laksanakan, mereka tunaikan apa yang mereka dengar, mereka buat apa yang diperintah, apa yang dilarang mereka tinggalkan. Dan kebanyakan daripada kumpulan-kumpulan tersebut, mereka ini sengaja untuk menipu, sengaja untuk mereka ini mencari helah, untuk mengelak daripada nak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkeluar daripada mulut mereka itu ayat-ayat yang tidak betul. Segala tipuan yang keluar seolah-olah mengatakan Allah telah berkata kepada akhir kalamnya itu, kalau kamu ni mampu buat, kamu buat. Kalau kamu tak mampu, tak payah buat. Seolah-olah begitu. Sedangkan tidak ada pun kalimah atau ayat itu yang telah disampaikan kepada mereka, akan tetapi mereka cuba untuk menukar, menyeleweng akan perintah dan apa yang Allah SWT sampaikan kepada mereka. Sebab itu di sana Allah menunjukkan kehinaan dan juga ancaman kepada Yahudi ni, yang mereka ni sengaja untuk menjauhkan diri mereka daripada beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menginginkan supaya pengikut dia pun sama-sama jauh daripada nak melakukan perintah Allah disebabkan keangkuhan, disebabkan kejahilan, disebabkan mereka ini dan tak nak untuk mengikuti Nabi mereka. Dan begitulah perangai-perangai yang turun-temurun hingga turun kepada kaum Yahudi ataupun Bani Israel sehingga pada zaman Nabi SAW. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW sangat-sangat melarang sekeras-kerasnya bagi mereka yang cuba untuk menyeleweng, menukar, memberikan kefahaman yang salah terhadap ayat dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang kita lihat pada zaman sekarang, di kalangan mereka, di kalangan manusia ini, ada mereka yang bermudah-mudah untuk cuba memahamkan ayat Allah atau hadis Nabi SAW mengikut kefahaman mereka sendiri, dan kemudian mereka menyampaikan. Bahkan yang lebih hebat, mereka menidakkan kefahaman sahih yang lain yang telah kita pelajari, yang telah diiktiraf oleh para alim ulama. Mereka tidak. Mereka cuba menyeleweng sehingga menjadikan manusia, sehingga menjadikan masyarakat menjadi keliru. Ini satu musibah yang besar kepada diri kita. Sebab itu penting untuk kita merujuk, melihat balik, mendekati balik para alim ulama yang sahih, ulama yang benar. Sedangkan lagi-lagi dalam keadaan kita yang jahil, janganlah kita bermudah-mudah untuk kita mengeluarkan kata-kata kefahaman daripada ayat-ayat Allah ataupun daripada hadis-hadis Nabi, sedangkan kita ini tidak ada ilmu ataupun kefahaman terhadap ayat berikut dengan kefahaman yang betul. Bahkan ulama kata, kalau kita tanpa ada ilmu, kita cuba untuk menafsir, kita cuba untuk menterjemahkan ayat Allah itu, walaupun kebetulan betul, itu pun dikira satu kesalahan. Itu pun dikira satu kesalahan kerana tiadanya alat, iaitu ilmu dan kefahaman asas yang betul kepada diri dia untuk dia memahami ayat Allah. Sebab itu pentingnya untuk kita mendekati para alim ulama yang sahih, yang mereka ini menjadi pewaris para nabi. Mereka ini berpuluh-puluh tahun mendalami ayat Allah, hadis Nabi, cuba untuk faham dan cuba untuk memahamkan masyarakat. Maka kita sebagai manusia yang tidak berapa tahu, maka adalah lebih patut dan lebih wajib untuk kita merujuk mereka dalam untuk kita memaham Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Jangan kita cuba untuk sewenang-wenangnya, kerana azab Allah dan ancaman akan diberikan kepada mereka bagi mereka yang sengaja
untuk menyeleweng, menyalahfahamkan, bahkan menyebarkan yang tidak betul kepada masyarakat atas ayat-ayat Allah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu keseluruhan daripada beberapa ayat yang kita baca yang mengenai ayat 75 hingga ke ayat 78. Kemudian pada ayat 79 dan juga 82. 79 hingga ke 82 yang telah kita bacakan tadi. Baik. Ini mengenai penyelewengan sekumpulan besar orang Yahudi dan fitnah-fitnah yang mereka lakukan kepada Allah, bahkan kepada Nabi SAW pada zaman Nabi SAW. Ini Allah rakamkan lagi bagaimana teruknya perangai mereka, dan sehingga ke hari kiamat perangai mereka akan terus dalam keadaan buruk perangai. Sebab itu kita sangat dilarang keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi. Allah pesan dalam Al-Quran, Nabi SAW pesan dalam hadis mengenai peringatan daripada mengikut jejak langkah dua kelompok ini, iaitu kaum Yahudi dan Nasara. Sebab itu sehingga kita ini diberikan kelebihan dalam surah Al-Fatihah kita, seolah-olah ianya satu doa untuk kita baca, nak betapa pentingnya kita menjauhi dua kelompok ini, iaitu pada ayat yang terakhir. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, kemudian kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Allah letakkan dalam Al-Fatihah tu supaya kita baca setiap hari dalam sembahyang kita. Kan 17 kali kita paling kurang kita akan baca. Kan kita akan baca mohon perlindungan daripada mengikut jejak langkah golongan-golongan ini, iaitu golongan Yahudi dan Nasara. Kan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, kan, bukan kelompok yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kan. Siapa ni? Iaitu kumpulan-kumpulan Yahudi. Kemudian waladdallin, dan bukan juga kelompok orang-orang yang sesat, iaitu golongan Nasrani. Allah mengajar kita, Nabi mengajar kita supaya minta tiap-tiap hari jauhkan diri kita daripada mengikut jejak langkah mereka. Tapi kadang-kadang kita tak perasan diri kita sedikit demi sedikit mengikut jejak langkah mereka. Sehingga kalaupun mereka ke lubang biawak sekalipun, kita pun sama akan ikut. Sebab itu kita perlu untuk sentiasa mendekati hadis Nabi, mendekati Al-Quran, mendekati para alim ulama, supaya mereka ini, perkara ini boleh memimpin kita dan terus pegang kita daripada mengikut mereka yang tidak betul tadi. Itu ayat yang kita sebutkan tadi. Kemudian ayat 79 hingga ke 82 iaitu mengenai penyelewengan kumpulan-kumpulan Yahudi dan juga fitnah-fitnah mereka. Yang mana dikatakan dalam Al-Quran, dalam tafsir-tafsir, antara sebab turunnya ayat itu, yang mana kaum Yahudi di kalangan ahli-ahli kitab ini, mereka yang arif tentang kitab Taurat, Nasrani, kitab Injil, mereka ni menyampaikan kepada pengikut-pengikut mereka satu perkara yang dikira sebagai tipuan. Mereka cuba untuk menukar info yang mereka dapat daripada kitab-kitab yang mereka baca. Mereka cuba untuk menyampaikan perkara tidak benar mengenai tentang sifat dan ciri-ciri Nabi akhir zaman. Dalam kitab-kitab Taurat, kitab-kitab terdahulu telah menceritakan tentang bagaimana sifat, ciri-ciri Nabi akhir zaman. Kan? Satu persatu sehingga mereka kenal betul bagaimana rupa dan ciri Nabi akhir zaman. Sebab itu bila diriwayatkan mengenai kisah sebahagian sahabat bila pergi ke tempat mereka, tempat-tempat mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani di Rom, Parsi dan sebagainya, kadang-kadang di sana ada ukiran mengenai ukiran ataupun penciptaan tulisan mengenai rupa para nabi dan sebagainya. Mereka pun kadang terkejut kerana ada sebiji seperti rupa Nabi Muhammad SAW dalam lukisan tersebut. Nak beritahu apa? Mereka telah pun mengetahui, Allah telah rakamkan bagaimana sifat dan ciri para nabi, sifat Nabi dan juga ciri Nabi SAW di akhir zaman. Mereka ukirkan sehingga nampak seolah-olah seperti betul.
Tetapi mereka tidak mengakui. Jadi bila mereka dah tahu perkara yang betul, cumanya mereka ni ahli kitab, mereka menipu. Mereka beritahu kepada pengikut-pengikut mereka sekian-sekian Nabi rupa begini. Sekian-sekian Nabi rupa begini, ciri sifat dia begini. Jadi kalau ditengokkan kepada Muhammad, kalau dilihatkan kepada Nabi Muhammad, tak ada langsung sifat dan ciri-ciri tersebut. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad ini bukan utusan Allah. Bukan utusan diutuskan kepada kita, bukan. Itu satu penipuan. Sedangkan mereka mengetahui. Sebab tu Allah SWT sangat menghina, sangat menempelak mereka ini kerana cuba untuk menyelewengkan apa yang telah dirakamkan Allah di dalam kitab-kitab Nabi-Nabi terdahulu. Dan kemudian bahkan mereka menipu dan juga memfitnahkan ke atas Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Maka itu satu perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat pada ayat yang tadi, pada ayat 80, pada ayat 80 ada diriwayatkan bahawa Nabi SAW bila datang ke Madinah, dalam ayat 80 kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut apa? Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mengenai ayat yang mereka ini mengatakan bahawa mereka ni hanya masuk ke dalam api neraka hanya beberapa tempoh sahaja. Hanya beberapa tempoh sahaja. Seolah-olah mereka ini sudah buat perjanjian dengan Allah. Sedangkan Allah langsung tidak pun memperjanjikan tentang perkara tersebut terhadap diri mereka. Ini mereka sengaja untuk nipu. Seolah-olah Allah dah berjanji, dah buat perjanjian dengan mereka, dah menetapkan bahawa ada pun di kalangan mereka ini kalau masuk neraka hanya beberapa tempoh sahaja. Hanya beberapa tempoh. Sebab tu diriwayatkan dalam kitab tafsir, dalam beberapa riwayat, para ulama sebut yang mana mengenai ayat tadi. Bila saja mereka ni orang-orang Yahudi, dia cuba menyampaikan kepada Nabi dan kepada pengikut-pengikutnya, sesungguhnya apa kata ulama, iaitu kita hidup di atas dunia ini hanyalah selama 7,000 tahun. 7,000 tahun. Ini kata Yahudi pula pada zaman Nabi SAW. Kita hidup di atas muka bumi ini selama 7,000 tahun saja. Ini menurut sebahagian ulama tafsir. Dan kemudian 7,000 tahun saja, dan diumpamakan satu hari di hari akhirat umpama 1,000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat umpama 1,000 tahun di dunia. Jadi paling-paling lama pun dia kata, jadi kalau dimasukkan ke dalam neraka, paling-paling pun lagi utamakan kalau 7,000 tahun dunia sama dengan satu hari akhirat. Paling-paling lama pun kita akan masuk akhirat 7 hari saja. Mengikut jumlah umur dunia kita 7,000 tahun. Jadi 7 hari saja. Dan kemudian lepas pada tu kita akan bebas dan kita akan keluar daripada neraka. Seolah-olah begitu. Seolah-olah mereka dah buat perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada juga dalam satu ketika Nabi SAW, ketika mana Nabi telah memenangi peperangan yang sangat besar, iaitu peperangan Khaybar. Bila saja terbukanya Khaybar ni satu tempat penuh dengan ataupun bandar Yahudi. Bila saja Nabi dan para sahabat mengenai Khaybar, bila dibukakan Khaybar, Nabi SAW pun ada diberikan hadiah berupa makanan, iaitu antaranya disebutkan sebagai kambing. Nabi diberikan hadiah kambing yang di dalamnya telah diletakkan racun. Kemudian Nabi SAW pun memanggil semua kaum Yahudi yang berada di sekitar tu, panggil. Kemudian Nabi SAW pun bertanya dengan mereka, wahai kaum Yahudi, kalau aku tanya soalan-soalan ni, kamu jujur nak jawab ataupun tidak? Jadi kemudian kaum Yahudi berkata, kami akan jujur kepada kamu wahai Muhammad. Sebab kamu pun telah mengetahui yang kami ini menipu. Dan apa yang kami cakap ini semua menipu. Mereka pun tahu. Kemudian Nabi SAW pun bertanya tentang beberapa perkara. Yang pertama Nabi tanya, siapa bapa kamu? Kemudian orang Nasrani, orang Yahudi ni cuba juga untuk menipu. Dia kata, bapa kami sekian.
Kemudian Nabi kata, kamu menipu. Sesungguhnya bapa kamu sekian. Kemudian mereka pun mengakui betul apa yang Nabi SAW sebut. Kemudian Nabi tanya lagi kepada mereka, sesungguhnya kamu nanti di hari akhirat, siapakah yang akan dikatakan sebagai ahli neraka? Manusia ni Nabi tanya, siapa ahli neraka di hari akhirat kelak? Kemudian Yahudi pun mengakui, kami sebahagian sekelompok pada kami ada di kalangan ahli neraka. Tapi kami ni tidaklah diazab dengan terlalu dahsyat. Senang-senang mereka sebut. Azab kami mudah, kami neraka dalam tempoh-tempoh tentu kami keluar. Nanti kami akan digantikan dengan orang lain pula. Sejak bila Allah Subhanahu Wa Taala buat perjanjian dengan mereka? Kemudian Nabi pun mengatakan, celaka kamu. Sesungguhnya kamu akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian Nabi tanya lagi, kalau aku tanya kamu ni akan jujur tidak? Mereka kata, kami akan jujur. Dan Nabi tanya, kenapa dalam daging yang kamu beri ini ada racun? Apa sebenarnya yang membuatkan kamu nak buat perkara demikian kepada aku dengan meletakkan racun ke dalam daging tersebut? Jadi orang Yahudi kata, kami nak tahu, kalaulah betul kamu ni seorang yang jujur, wahai Muhammad, seorang Nabi, maka kalau kamu makan daging tersebut, dia tidak akan beri mudarat kepada kamu. Dan tapi kalau kamu menipu, kamu berdusta, maka kamu akan mudarat dengan makan daging tersebut dan kami akan berlepas daripada kamu. Nampak? Itu perangai orang Yahudi. Sehingga pada zaman Nabi dan sehingga akhir zaman. Sebab tu turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan perkara demikian terhadap diri mereka. Dan banyak lagi perkara-perkara yang menerangkan tentang ayat tersebut yang kita boleh mengambil pengajaran tentang ayat tersebut. Kerana mereka ini senantiasa cuba untuk mencari elah dan mencari dalil supaya mereka ini tidak melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menafikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak cuba jauh diri kita daripada perangai-perangai ini. Yang sentiasa kadang-kadang bila sampai seruan ketaatan, bila sampai ajakan-ajakan kepada kebaikan, yang kadang-kadang kita bermudah untuk mencari alasan. Kita bermudah-mudah untuk mencari helah supaya kita tidak melakukan perkara berikut. Sebab itu, selagi mana kita diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah SWT, ilmu dan sebagainya, maka kita gunakan nikmat yang Allah berikan itu supaya kita menyegerakan ketaatan yang Allah telah perintahkan kepada kita. Selagi mana kita adanya kemampuan. Kalau tidak mampu, ada keuzuran, kemudian baru kita memohon maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut. Kita buat apa yang kita mampu. Tapi kadang-kadang di kalangan kita, di kalangan manusia, ada yang mudah-mudah. Awal-awal dah mencari helah. Awal-awal dah mencari alasan untuk tidak melakukan ketaatan. Untuk melakukan seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara ciri-ciri yang serba sedikit mendekati kumpulan orang Yahudi dan kumpulan orang munafik pada zaman Nabi SAW. Kemudian pada ayat yang seterusnya, Allah menerangkan tentang juga mengenai ciri orang Yahudi pada zaman Nabi SAW, iaitu yang mereka ini yang sangat besar yang perlu jadikan sebagai pedoman. Iaitu mereka bermudah melanggar perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan waktu mereka dahulu, bila diselamatkan Bani Israel daripada ancaman Fir'aun, diselamatkan mereka, Allah berikan mereka makanan dan sebagainya, maka mereka melakukan perjanjian-perjanjian dengan Allah untuk mereka taat kepada Rasul, untuk mereka melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan. Itu janji-janji mereka. Apa yang Allah perintah mereka. Akan tetapi di akhir, sungguhnya mereka ini banyak yang mereka melanggar janji-janji mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menggalak ataupun sangat menegaskan kepada kita supaya kita menjauhi diri kita ini daripada mengikut jejak langkah Yahudi. Apa di antara janji-janji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita baca pada ayat seterusnya, iaitu pada ayat 83. Pada ayat 83. Ini tentang bidang kita terakhir. Allah telah mengikat janji dengan mereka. Yang pertama, apa? Tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah. Itu antara yang disebutkan antara perkara yang paling penting dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita ini golongan yang benar
iaitu kita beribadah dan memperbetulkan akidah kita terhadap iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Nabi sangat bimbang terhadap perkara ini. Kalau di zaman Yahudi dulu Nabi sebut di kelompok mereka dah sesat keseluruhannya, kemudian terpecah lagi kepada 72 kumpulan. Di kalangan Yahudi 72 kumpulan, semuanya sesat habis. Dan di akhir zaman Nabi sebut sebelum nak berlakunya kiamat akan berlaku kelompok-kelompok kita dah ni, dan terpecah kepada 73 kumpulan dan kesemuanya ke dalam neraka melainkan satu kumpulan saja. Jadi mudah-mudahan kita ni duduk di dalam kumpulan yang terselamat di hari akhirat kelak. Sebab itu antara perkara yang penting untuk kita tengok pada diri kita iaitu mengenai akidah kita. Kerana ini adalah perkara pertama yang Allah sebutkan. Allah beri peringatan kita terhadap apa yang berlaku kepada kaum Yahudi dulu, iaitu mereka ini melanggar perjanjian mereka dalam nak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah keimanan mereka, sehingga mereka saja-saja buat perjanjian-perjanjian yang tidak betul dan sebagainya. Jadi kita melihat balik sini, kita lihat akidah kita, kefahaman kita terhadap agama, bagaimana akidah kita, bagaimana kita cara kita mengesakan Tuhan, bagaimana rukun iman kita, yang perlu kita tengok satu-satu. Mudah-mudahan ia sentiasa bertepat dengan apa yang dikehendaki dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Perlu. Sebab tu antara ilmu yang kita sebut yang dahulu, perkara yang antara ilmu yang secara asas walaupun kita perlu untuk kita pelajari, iaitu adalah ilmu tauhid, ilmu akidah. Lagi-lagilah pada zaman sekarang yang banyak kita lihat kefahaman akidah yang terpesong. Kadang kita nampak mungkin dari segi zahir nampak macam logik, nampak macam betul, akan tetapi sebenarnya ia jauh daripada agama kita. Sebab tu perlu untuk mendekati ilmu ini, pelajari dengan mereka yang ahlinya, supaya selamat akidah kita, lebih-lebih di akhir zaman ini. Kerana bila akidah itu lari daripada jalan yang sebenar, maka segala kebaikan kita, apa yang kita buat, semua itu akan tertolak. Sebab tu diletakkan itu antara perkara yang pertama sebagai mereka yang dikatakan Islam. Kemudian yang kedua, selepas pada akidah, mereka dilanggar janji juga, iaitu mereka tidak berbuat baik dengan kedua ibu bapa mereka. Bahkan ada di kalangan mereka yang membunuh kedua ibu bapa mereka sendiri kerana menginginkan harta, kerana menginginkan pangkat, kerana menginginkan kedudukan, menipu dan sebagainya. Dan begitu juga kita. Nabi SAW sangat berpesan kepada kita supaya selain daripada menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perkara kedua antara yang berkaitan tentang hak makhluk selain daripada Nabi SAW adalah kedua ibu bapa kita. Sebab tu kedua yang Allah sebut wa bil walidaini ihsan. Kemudian seterusnya iaitu mengenai kaum kerabat. Adik-beradik kedua ibu bapa kita, adik-beradik kita. Kemudian kepada anak-anak yatim. Kemudian kepada golongan-golongan miskin. Sebab tu sebahagian ulama sebut antara susunan tertib untuk kita buat baik, untuk kita bersedekah, membantu dan sebagainya, ikut susunan. Iaitu pertama tengok ibu bapa dahulu. Kemudian yang kedua tengok adik-beradik dahulu. Kemudian tengok anak yatim, kemudian baru tengok orang fakir miskin. Kan? Kita nak bantu orang, kita nak sedekah, kita nak buat baik, tengok dulu kedua ibu bapa. Kita dah beri, dah. Tengok adik-beradik, kadang-kadang kita lepas tangan hadap kaum kerabat dan adik-beradik kita. Kita, ya betul, alhamdulillah kita membantu orang lain, tapi kadang-kadang adik-beradik kita dalam keadaan kesusahan sendiri, kita pun tidak melihat dan kita tidak membantu kaum kerabat dan sebagainya. Jadi perlu lihat, itu lebih utama bagi kita. Kemudian tengok kepada anak yatim, kerana Nabi SAW sangat rapat dengan anak yatim dan Nabi SAW sangat memuliakan anak yatim. Kemudian kita lihat kepada mereka yang dikatakan fakir miskin. Tak kira di kalangan mereka ini yang beragama Islam ataupun tidak beragama Islam. Mereka yang memerlukan, maka kita yang memberi, yang adanya kemampuan, maka berikanlah keperluan-keperluan mereka. Kemudian seterusnya perjanjian, iaitu
berkata baiklah kepada manusia. Ni sebab tu Allah SWT, Nabi SAW sangat memuliakan mereka yang berkata elok, dan memberikan ancaman mereka yang keluar daripada mulut mereka itu perkara yang tidak baik. Sama ada mengumpat, menghina, mencaci, memfitnah, mengata-ngata perkara buruk. Perkara ini adalah termasuk pada perkara-perkara yang haram yang boleh mendatangkan kita di hari akhirat, dimasukkan ke dalam neraka Allah. Sebab tu kita kata antara perkara yang perlu kita jaga iaitu perkataan. Cuba untuk kita menyampaikan perkara yang bermanfaat, perkara yang berfaedah yang boleh menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Sama ada secara zahir, secara mulut, secara lisan, secara berdepan, ataupun secara maya. Dalam media kita, kadang-kadang kita mungkin tak berkata, tetapi di dalam komen kita, di dalam status kita, di dalam respon kita dalam maya, kadang-kadang kata-kata itu adalah kata-kata yang tidak baik, yang boleh menyebabkan orang lain terguris, perkara yang boleh buat dosa, perkara yang lain dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak perasan. Sebab tu perlu dilihat secara zahir ataupun tidak, maka perlu dilihat kata-kata kita. Kadang-kadang dengan kata-kata inilah boleh menyebabkan rosak akhlak kita. Nabi SAW sebut 3 pintu yang perlu kita jaga, iaitu mulut, telinga dan juga mata. 3 perkara ni kalau tidak jaga, maka akan boleh menyebabkan hati kita akan jadi hitam. Tapi 3 pintu ni lah yang selalunya rosak di kalangan manusia, dengan sebab kejahilan dan kelalaian mereka. Sebab tu Allah SWT rakamkan perkara-perkara penting ini di dalam Al-Quran supaya kita mengambil pengajaran. Dan kemudian Allah menekankan lagi mengenai perintah solat dan perintah zakat. Yang mana perkara ini juga mereka lalaikan, mereka jauhi dan mereka tidak lakukan. Dan perkara ini juga berlaku pada zaman sekarang. Bahkan dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan kita diuji dengan berbagai-bagai ujian, maka antara jalan inilah antara jalan yang boleh membantu untuk kita sentiasa berada dalam keadaan jalan yang betul. Supaya kita sentiasa dipandu dan dipelihara, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang di kalangan mereka ada yang lalai, bila diuji semakin lalai. Wa'iyazbillah min zalik. Wa'iyazbillah. Bahkan mereka cuba menyalahkan takdir dan sebagainya. Maka semakin jauhlah mereka dengan Allah. Kita boleh lihat beberapa perkara isu yang berlaku sebelum ni. Perkara-perkara yang berlaku. Jadi, yang perkara yang kita tidak ingini. Yang kadang-kadang kita pun rasa sangat sedih. Dan kadang-kadang kita rasa kenapa dia buat demikian dan sebagainya. Jadi antara perkara yang penting supaya kita ini sentiasa berada dalam keadaan perliharaan, perlindungan Allah, panduan Allah, pertolongan Allah adalah kita dengan mendekati Al-Quran. Dan kita menanamkan Islam dalam diri kita. Mudah-mudahan apa sahaja yang Allah berikan kepada kita, sama ada ujian dan sebagainya, kita dapat mengharungi dengan baik, dengan panduan dan juga peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab tu kita kata ini antara perkara yang telah kaum Yahudi langgar perjanjian mereka, menjadikan mereka ini golongan yang dimurkai. Dan Allah rakamkan juga dalam Al-Quran perkara ini, kerana perkara ini adalah penting untuk kita ambil iktibar dan ibrah. Mudah-mudahan tentang pengesaan kita kepada Allah, kebaikan kita kepada kedua ibu bapa, kepada kaum kerabat, kepada orang yatim, kepada orang-orang miskin, kemudian berkata baik kepada manusia, kemudian kita melakukan ibadah solat, jaga sembahyang, kemudian kita menunaikan kewajipan zakat. Mudah-mudahan dengan perkara-perkara asas ini, bila kita jaga, mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberikan pelindungan, peliharaan, naungan bagi diri kita. Lagi-lagi pada zaman sekarang yang penuh ujian dan fitnah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sedikit mengenai ayat yang kita baca. Mudah-mudahan ia ini memberi pengajaran dan juga ibrah kepada diri kita untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita dan kita ambil faedah dan kita sampaikan kepada yang lain. Kita sama-sama menasihati satu sama lain. Mudah-mudahan kita semua dalam kebaikan di dunia dan juga insya-Allah di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Setakat itu saja. Apabila itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang dan silap itu daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita sepanjang kita berada dalam majlis ilmu ini. Insya-Allah taala amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Amin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wal qalbi la yakhsha' wa 'amalin la turfa' wa du'a illa yusma'. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal hijrani min sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله Amin. وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. كتب الله. Minna wa minkum taqabbal ya Tuhan. Terima kasih Ustaz Aiman, terima kasih Haji Saleh, terima kasih Mustafa Kamil, terima kasih Haji Mustafa Ma'ruf, terima kasih Nasif, terima kasih semua rakan-rakan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dapat bersama-sama menghayati baca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi ini, semoga segala ibadah yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jumpa kita sekalian bersama dengan golongan orang beriman, orang salih dan salihah di sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sani, wa adu sakaman. Assalamualaikum.